you to this session. This session is for S4 mechanical engineering students, and the topic is manufacturing technology, locating devices, and types of clamps. And the faculty will be handling the session is Mr.Hareesh K. He is working as assistant professor in Vidya Academy Science and Technology. Uh, I'll talk about his profile now. He actually, after his BTech, he did MTech in design engineering. After that, he did PG diploma in guidance and counseling. He is also an MBA holder, MBA in HR, and he has also done MSc psychology. Currently, he is working as a assistant professor in Department of Mechanical Engineering, Vidya Academy of Science and Technology. This college is in Thrissur now, and he has 10 plus years of teaching experience in Vidya alone. Apart from this, he has worked for industry as well, in the industry as well, for about 1.5 years. And highly passionate about corporate training, psychological counseling, and all. In addition to teaching, he has conducted many soft skill sessions for corporates, and also he is a practicing counseling psychologist and a HR consultant. On behalf of HISAP and ASD, I welcome you, sir, to deliver today's class. And on this note, I would like to welcome all the attendees to the session. And just one more thing, all the 20 minutes ആയിരിക്കും, അതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് Q&A ആയിരിക്കും, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കും, വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് Q&A, ആ ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷൻ. നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിന്റെ താഴെ Q&A സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് കയറി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Ask the faculty about the questions once you are done, after the 20-minute session is over. So please cooperate, and ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു 10-minute session 10-minute ബ്രേക്കിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് മേടിക്കാം. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Anish, and thank you, Esther, for this wonderful opportunity. Thank you for wonderful introduction. I'm from Vidya Academy of Science and Technology. It's my pleasure and privilege to address you all in this platform. We normally do in our college in various online platforms, and we deliver classes. And this is one of the another sector, another separation from our college. We do have an association with SAP. So it's my privilege to discuss with you all regarding the fourth module of manufacturing technology. And once again, I express my sincere thanks to Government of Kerala, SAP, Mr. Rakesh and Mr. Anish, moderator, for this wonderful opportunity. So my dear students, welcome to I'm giving an overview about and then what are the different types of in the first session, what are the different types of difference between jigs and pictures and the principle of location in the first 20 minutes. And then after that, you time for 10 minutes to ask questions. So you can ask questions through text, and moderator will ask that question to me, and I will answer that questions with respect to the time. If time permits, I will attend all the questions. Or else, within 10 minutes, how many questions I can attend, I will answer all the questions what you have raised. And then after the 10 seconds, 10 minutes of question and answer sessions, then we have another 20 minutes. So on that 20 minutes, we will be discussing on different types of clamping devices and different types of locating devices. So before moving to my session, a brief introduction about Vidya Academy of Science and Technology. It is in Kerala, Thrissur district. The college started in 2003. You can see in the slide, this is my college. We have 6 branches, BTech branches, and 4 MTech branches, 1 MCA. Our college started in 2003. We do have many MOU with many corporates, many companies. And another one of the important
corporate company, what we do have a MOU is Bosch. So then again, we do have a project of 43 lakhs in association with Serpent Thrissur. This is located near to 60 kilometers away from Thrissur on the way to Dubai. So I think many of you have heard about our college. So if you have time, please do visit our college. We can have a chat together. So today I'm discussing you on manufacturing technology ME20, ME220. Manufacturing technology, locating devices and uh, types of clamps. In this module, it's a small module. You can see you have 6 modules in ME20, 220. Out of that 6 modules, you have completed your up to 3rd module in your college. This is the 4th module I am going to give you lecture. It's a small module. In this module I mentioned earlier, after completing this session, you will get an oversight on locating devices and types of clamps. So let me introduce myself. It's already mentioned. And this is Hareesh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, and nothing more to explain about me. It's already explained by Mr. Hareesh. So crisis life one of the famous quote by Albert Einstein is how we are under a crisis situation in our state. But this crisis situation we can definitely overcome because we are all talented and our persuasion level is very, very high. നമ്മുടെ പെർസുവേഷൻ ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിജീവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ ഹീറോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ റിയൽ ഹീറോസ് ആയി മാറുന്ന അവസരമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ നോട്ട് പറയാനുള്ളത്. So let's move on to our topic. Let's start with jig and fixture. Oh, fixture. I use bilingual English as well as Malayalam, so you can easily understand. എന്താണ് ജിഗ്, എന്താണ് ഫിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് what is the opportunity in this area? ഈ ജിഗ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചറും അതുപോലെ ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമ്മുടെ ഏരിയാസും എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് റിലവന്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ knowledge എന്നുള്ളതാണ്. So acquire more knowledge, read more, then you will get an idea about what is lacking. എവിടെയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രതിസന്ധി ആണ് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെന്റിലേറ്റർ 10,000 രൂപ മുൻപ് 25 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന വെന്റിലേറ്റർ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള
ടാലന്റ് പുറത്തു വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ്. Here comes the importance of mechanical engineering aspects. കുറെ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യം ഈ ടെർമിനോളജീസ് നമുക്ക് എവിടെ അപ്ലൈ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം ടെർമിനോളജീസ് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. In this module or the jig and fixture, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ജിഗ്, എന്താണ് ഫിക്സ്ചർ എന്നുള്ളത്. ഈ ജിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജിഗ് is a primary purpose is to provide repeatability, accuracy and interchangeability in the manufacturing of products. Fixture often confused with these names. എന്താണ് ഈ ജിഗ്, എന്താണ് ഫിക്സ്ചർ എന്നുള്ള ഈ പേരിൽ ഒരു പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ബേസിക് ചെയ്യും. എന്താണ് ഈ രണ്ട് പേരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാറുണ്ട്. ജിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a device that hold workpiece is called a jig, whereas fixture fixed the workpiece. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ പിക്ചറിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തി ഇതിൽ ഈ ജിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ജിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. It is a device that hold both വർക്ക്പീസും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിഗ് ഉപയോഗിക്കാറ്. The most common jigs are drill jig, reaming jig, assembly jigs എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. They are usually not fastened to machine tools or table, but are free to move so as to permit the proper registering of the work and the tool. Simple drilling jig is shown in this figure. You can see here, and the fixture is a protection tool that locates and hold and support the workpiece, so that the required machining operations can be performed. In a simple way, we can say that fixture എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രൈമറി ഫിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിക്സ്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. അതാണ് ഫിക്സ്ചർ എന്ന്. ഇനി ഇതിന്റെ കുറെ ഡിഫറൻസസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. ഫിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ജിഗ്. ഡ്രില്ലിംഗ് ജിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് പീസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്രിൽ ജിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Reaming, taping, counter boring, countersink, all applications. But in the case of fixture, milling, turning, grinding, roach, these are fixtures normally used. The fixture can be used in most weighing operations that requires a precise relationship in the position of a tool and a workpiece. Special features in the drill bushes used for tool guiding. For example, the tool guiding. നമ്മൾ ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ജിഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. But in the case of fixture,
ഫിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. There is a position of a tool related to work. അതിനാണ് fixture difference with respect to jig എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പ്രിസൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കോണ്ടന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ജിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is a device that both hold and guide the workpiece. Fixture എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ fixture ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പോണൻസിനെ പറ്റി പറയാം. റിജിഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും, ലൊക്കേറ്റിംഗ് എലിമെന്റ്സ്, ക്ലാമ്പിംഗ് എലിമെന്റ്സ്, ടൂൾ ഗൈഡൻസ് എലിമെന്റ്സ്, ഇൻഡെക്സിംഗ് എലിമെന്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ആണ് ഈ ഇതിന്റെ കോമ്പോണൻസ്. Indexing elements are not always provided. So these are the main components of jig fixtures in Parameter. Before that, what is called degrees of freedom? Next, after jig fixture. Degrees of freedom in the a workpiece free in space can move in an infinite number of directions. For analysis, this motion can be broken down into various directional movements. So that is called degrees of freedom. In a simple way, ഒരു simple ആയിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് പീസ് ആയിക്കോട്ടെ, വർക്ക് പീസ് ആ വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് മെഷീനിങ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ആ ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ മെഷീനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് പീസിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വർക്ക് പീസ് അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. We have to fix that workpiece into a particular area or particular space. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വർക്ക് പീസ് എത്ര ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ അതായത് ഒരു വർക്ക് പീസിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വർക്ക് പീസ് അനങ്ങാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വർക്ക് പീസിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മെഷീനിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് പീസ് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതനുസരിച്ച് നോർമലി പറയാറുണ്ട് വർക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫ്രീ ബോഡി ആയാലും ശരി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 12 degrees of freedom. 12 മോഷൻ അതിനുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. That is, it consists of 6 axial degrees of freedom and 6 radial degrees of freedom. 6 axial degrees of freedom എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും XYZ എന്നൊരു ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് 2 മൂവ്മെന്റ്, പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ 2 മൂവ്മെന്റ്, പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് 2 മൂവ്മെന്റ്, അങ്ങനെ 6 ആക്സിയൽ. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് എക്സിൽ ക്ലോക്ക്വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ക്ലോക്ക്വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ there are 6 axial degrees of freedom and 6 radial degrees of freedom. So this is called a movement of a particular work. The principle of location. That is, the term location refers to the method of establishing character relative position of the workpiece with respect to the cutting tool is called the principle of location.
restricting all the degrees of the freedom of work, then only it will fix into a work. To fix that particular location of a workplace, there are basically four principles following. The first one is called the 3-2-1 principle, and the second one is mutually perpendicular planes, and the third one is called principle of least point, and the fourth one is called principle of extreme position. Out of these four, the first one, 3-1 principle, is the important one. ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് 3-1 പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ബോട്ടം സൈഡിൽ, ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പീസിന്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ 3 പിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 3 പിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഓഫ് ദ ബോഡി റെസ്ട്രിക്ട് 5 മോഷൻസ്, 5 മോഷൻസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ 3 പിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. That is 1 and 2 rotation about the axis xx, and 3 and 4 rotation about the axis yy, and downward motion 7 along the axis. Inserting 2 pin in a plane perpendicular to the containing the first 3 pins will restrict the rotation about the z-axis, that is 5 and 6. It also restrict the axial movement along x-axis, that is number 9. Another pin is inserted in the vertical face of the body to restrict the degrees of freedom, number 11. The y direction like a signature is down. 3 degrees of freedom, 8, 10 and 12 are still free. To restrict these 3 pins are needed. പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we just load jig on textures. This is basically called a 3-2-1 principle. I repeat, a method of restricting 12 degrees of freedom is to use the 3-2-1 principle of location. 3 പിന്നുകൾ, 3 സ്ഥലത്ത് പിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, 3 പിന്ന്, 2 പിന്ന്, 1 പിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർക്ക് പീസിന്റെ മോഷനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ 3-2-1 ലൊക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ, ഹലോ, സോറി ടു ഇന്ററപ്റ്റ് യു സർ. സാറിന്റെ PPT ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാവോ? I'm sorry. കാണാമോ? ഇപ്പൊ കാണാം സർ. ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ അല്ലെ? ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ? പ്ലീസ് സർ, കണ്ടിന്യൂ. അതൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയേ കൊള്ളായിരുന്നു സർ. Now it is ready, sir. Thank you. Is it okay? Fine. Yeah, it is okay. Yeah. In 3-2-1 method, 3 pins inserted in the base of the body. അതായത് 3 പിന്ന് ഈ ബോഡിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3-2-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ആദ്യത്തെ 3 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഈ 3 പിന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് 5 മോഷൻസ്, 5 മോഷൻസിനെ ഇത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് 5 മോഷൻസ്? 1 and 2 റൊട്ടേഷൻ, ഇതാണ് xx ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് x ഇവിടെ ഈ 1 and 2 മോഷൻ അറൗണ്ട് x ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ആ രണ്ട് ആയി. then 3 and 4 റൊട്ടേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മോഷനും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്കും ഈ സാധനം, ഈ വർക്ക് പീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ 3 പിന്ന് താഴെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ 3 പിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 1 കൂടി ഉണ്ട്. 3 ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി 2 പിൻ. ഈ 2 പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ 2 പിൻ. ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Inserting 2 more pins in the plane perpendicular containing the 3 pin
rotating about z axis, that is 5 and 6. ഈ 5 മാർക്ക് ഈ മോഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യില്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ, ആ രണ്ട് മോഷൻ അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും. Also restrict the axial movement along x-axis. Degrees of freedom number 9. The degrees of freedom number. അങ്ങനെ 5, 3, 8. ഇനി ഒരു പിന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 to 1 പ്രിൻസിപ്പൽ ലൊക്കേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ 1 ലൊക്കേറ്റ് 5, 3, 8. 8ഉം രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? That is inserted in the vertical face of the body to restrict degrees of freedom number 11, and then it will അപ്പോ 5, 8, 9 മോഷൻ ഈ 3, 2, 1 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ 3 പിന്നെ താഴത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 പോർഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെസ്ട്രിക്ട് ആവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 2 പിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ 1 പിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അഗൈൻ 1 മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതൊരു വർക്ക് പീസിനായാലും അതിന് ഒരു 12 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഈ 3 നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജിഗോ ഫിക്സ്ചറോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് 3 to 1 പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് 3 to 1 പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ലൊക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ the advantages of these and fixtures എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനിഷ്യൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ ആസ്ക്. നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യം, സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജിഗ് എന്താണ്, ഫിക്സ്ചർ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിന് നമ്മള് എന്താണ് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ അഗൈൻ വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ ഷൂട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ വിൽ if you have any queries, I will give you the answer. Sir, Anish here. Couple of questions here. So Abhijit Dasan has asked, why are we using അഭിജിത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Why are we using 3 pin? എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ? ഈ 3 ലൊക്കേഷനിൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനീഷ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി Sir, അത് തന്നെയാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 പിൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഒരു വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ മെഷീനിങ് ചെയ്യാം. ആ വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വർക്ക് പീസ് ഒരു പീസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണം.
കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വർക്ക് പീസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് പ്രിസിഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഏതൊരു വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ 12 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് 6 ആക്സിയൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വർക്ക് പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ മെഷീനിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരിക. അല്ലെ ഇതിനെ അതുപോലെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് പീസ് 12 മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 6 ആക്സിയൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, 6 ഫ്രീഡം. അപ്പൊ 6 ആക്സിയൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റർ പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് വൈ സെഡിന്റെ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 5 മൈനസ് 5 പ്ലസ് സെഡ് എന്നുള്ള 6 ആക്സിയൽ ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വർക്ക് പീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ആ റേഡിയൽ മൂവ്മെന്റ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് പറയുന്നത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത്. അതിനാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന ഈ സംഗതി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തഡോളജിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3-to-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് പീസിന്റെ മോഷൻസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ പകരം എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് പരമാവധി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിഷ്യലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 12 ഡിഗ്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഷൻ മൂവ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3-to-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ദിസ് വൺ ഹിയർ, ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if this workplace which we kept over, it will move in some directions. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു വർക്ക് പീസിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ 3 പിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അറസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. 3 പിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 പിൻ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will arrest 1 and 2 rotation about xx direction. അതായത് ഇതാണ് 1 and 2. ഈ 1 ഉം 2 ഉം കറങ്ങണം. എന്താണ് ഈ താഴത്തെ 3 പിന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 3 rotation about yy direction. Okay, 3 and 4 about this 3 and 4. ഒന്നും കൂടി it will never
go downwards. ഏഴാമത്തെ direction. The direction. വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 5 മോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പുറകുവശത്ത് രണ്ട് പിന്നും കൂടി നമ്മൾ ഈ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അറസ്റ്റ് അനദർ 3 മോഷൻസ്. 5 മോഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ 9 മോഷൻസും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. കൂടി ഇതിന്റെ അവിടെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11 എന്നുള്ള അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൊക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മോഷൻസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്ലാമ്പിങ്ങും ജിഗും ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് 3-2-1 ലൊക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളെ ആൻസർ. Next question. Next question is from Krishnan. He is asking, is only applied for a rectangular workpiece. What about other shaped workpieces? Yes. One principle is മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള another half other locating method, different types of locating method നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇത് മാത്രമാണ് ഈ 3-1 principle of location ബാധകമാവുക. Next question. Sir, next question. What type of scale production jigs are used? Question from Arun. Yeah, very good. സാധാരണഗതിയിൽ there are many types of scale. Mass production, batch production. Jigs are used for a mass production applications. ഒരു ചെറിയൊരു ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നും ജിഗ് ഉപയോഗിക്കില്ല. കാരണം ജിഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ടഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ് more time to it need more time. So that അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ജിഗ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജിഗ് സാധാരണഗതി ഉപയോഗിക്കുക. Okay, sir. அடுத்த question is from Leo Joy. Question is, what is a feeler gauge? Measure the തമ്മിലുള്ള വിഡ്ത് എത്രയാണ് എന്ന് മെഷർ പറയും. അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീലർ ഗേജ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫീലർ ഗേജ് എന്താണെന്ന്. ഫിക്സ്ചറിലായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ടൂൾ റിലേറ്റഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വർക്ക് പീസുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള അകലത്തിന്റെ ക്ലിയറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഫീലർ ഗേജ്. Okay, sir. Next question, Arfa Sanish ചോദിക്കുന്നതാണ്. What is the major difference between jig and fixture? First, I mentioned in my presentation. Which hold and locate. ഹോൾഡ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഫിക്സർ ഉപയോഗിക്കുക. ജിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, sir. Next question. I think we can take one more question and then move on to the next session. So this is the last question from this session. So it is from Adarsh, and the question is, why large reduction in fatigue to the operator? Since there is a considerable reduction in manual handling operation, large reduction in fatigue to the operator in manufacturing process. Provide easy means of manufacture of interchangeable parts and thus facilitate easy and quick assembly. That's why there is a considerable reduction in handling operations. That's why use a larger reduction in fatigue to the
ഓപ്പറേറ്റർ ലാർജ് ഫെറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതായത് ഒരു മാനുവൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു കൺസിഡറബിൾ റിഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അടുത്ത നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് ഫെറ്റിക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിക്സ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫെറ്റിക് നമുക്ക് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നു. All I answered all the queries. You can move on to the next part. Is it? Yes, sir. Because of time limitation, I think we should do that because I think we are getting more queries, but we'll move on to the next session and question from the next set of topics you are teaching. Fine. ഞാൻ എന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ക്വറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ സർ, നമുക്കത് പറയാം. താങ്ക് യു. എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒരുപാട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇല്ല. വി ഹാവ് ഓൺലി 20 + 20 40 മിനിറ്റ്സ് ടൈം. നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. So in the next we are discussing about locating methods and types of clamps. What are different available എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ. Locating methods വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ depending upon the surface to be located, they are broadly classified into നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർഫസിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ. രണ്ടാമത്തെ, കുറച്ച് മുന്നേ ഒരാളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലാറ്റ് വർക്ക് പീസ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വർക്ക് പീസ് എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രം സർക്കുലർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. കോൾഡ് കോൺസെൻട്രിക് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് മെത്തഡ്. So let's discuss about it. Locating from plane surface. So what is called a plane surface means basic locating is a flat plane. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ, അതായത് നമുക്കൊരു വർക്ക് പീസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ actually a machine table is usually or parallel with the machine's speed movement ആയിരിക്കും. ഈ പിക്ചർ പോലെ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം പ്ലെയിൻ. The basic reference a flat plane generally a machine table. All locating devices are made with regard to the basic reference plane. If the workpiece had a flat side to meet with the machine table become the locating surface. So, നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം പ്ലെയിൻ സർഫസ്. കാരണം സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ആണ്. സർഫസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സർഫസ്, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ്. ഈ സർഫസ് എന്തായിരിക്കും? പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിലും, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് പീസിന്റെ ബേസ് സർഫസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ. ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രം പ്ലെയിൻ സർഫസ്. Next is called locating from circular surface. Surface to which this is the location from this is the location from circular surface. അതായത് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു റെക്ടാങ്കുലർ പീസ് അല്ലാതെ ഈ സർക്കുലർ പീസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ വി ബ്ലോക്ക്
കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വി ബ്ലോക്കിന്റെ മുകളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കും. സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. റൊട്ടേഷണൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിലിണ്ടറിക്കൽ ആക്സിസ് ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആ ഗ്രൂവിനകത്തേക്ക് ഈ വർക്ക് പീസ് വെച്ച് ആ വർക്ക് പീസിന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെവർ മൂവ്. സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൊക്കേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രം സർക്കുലർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് വർക്ക് പീസ് ആണ് വി ലൊക്കേറ്റേഴ്സ്. Used for locating the circular and semicircular workpieces used this wheel locator, and a conical section is used for locating or fixing the cylindrical parts. And the third type is called അടുത്തൊരു type ആണ്, that is called location from concentric locations എന്ന് പറയുന്നത്. Concentric locations എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് പീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പൈപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ലൊക്കേറ്ററിന്റെ ആക്സസ് വർക്ക് പീസിന്റെ ആക്സസ് സെയിം അല്ല എന്നത് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ വി ലൊക്കേറ്റർ ചില സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് കോൺസെൻട്രിക്. These locators locate a workpiece from this axis may or may not be in the center of the workpiece. The most common type of concentric location is a locating pin placed in a hole. ഈ കോൺസെൻട്രിക് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസും വർക്ക്പീസ് സെയിം ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇത് കുറച്ച് ഇതിൽ സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടുമാറുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ് മെക്കാനിസം ഇതിന്റെ ആക്സിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക്. This type of locating methods is called concentric locating. So we discussed about different types of locating methods. The nature of surface of located surface അനുസരിച്ച് location methods മൂന്ന് ആദ്യത്തെ locating from plane surface, രണ്ടാമത്തെ locating from circular, and the third one is called concentric location. Okay, ഇങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ മൂന്ന് സർഫസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പൈപ്പിലേക്ക് ആ പൈപ്പും പമ്പും തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹിഞ്ച്ഡ് ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അവിടെ, അതുകൊണ്ട് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഇത് മാത്രം പോരാ, ഈ പൈപ്പ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓൺ സൈഡിൽ നിൽക്കുക മാത്രം പോരാ, അതിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാനും പാടില്ല. നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഫിക്സ് ആവുക. There should be different types of clamping methods available. So these are the various types of clamping available in the manufacturing industry. Yeah. The first one is called devices in the it is nothing but it hold the workpiece against locators provided, and also resist all the forces generated
by cutting action of the on the workpiece. So, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ different types of clamp devices എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 എണ്ണമായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. There are 5 clamps available. That is called a strap clamp. Second one is called a side clamp, and the third hinged clamp. The fourth one is called a vacuum clamp, and the fifth one is called a magnetic clamp. Manufacturing industry ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ്, ഇതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ക്ലാമ്പുകൾ, ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I repeat, there are 5 types of clamps available. That one is called a strap clamp, side clamp, hinged clamp, vacuum clamp, and magnetic clamp. Let's start with strap clamp. What is called a strap clamp? A strap clamp in which it is a rectangle that act like levers. This type of clamping is done with the acting as a strap on the workpiece. See in this picture, this clamp, a clamp which, with respect to clamping nut and a lever as a strap on the workpiece. So, such a way that clamp the workpiece. Strap clamp മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The first one is called a bridge clamp. The second one is called the side clamp. Heel clamp, and the third one is swinging strap clamp in the right. First one is the second one is called a heel clamp and swinging strap clamp. What is called a bridge clamp? ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പിന്റെ ആണ് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ഒരു സ്പ്രിംഗ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ സ്പ്രിംഗ് അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലിവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിവറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ലിവറിന്റെ മുകളിൽ ക്ലാമ്പിംഗ് ബാറിന്റെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്ലാമ്പിംഗ് ലിവർ വിൽ കം ഡൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ദി വർക്ക്പീസ് ഫേംലി. This type of clamp is called a strap. Very simple and reliable clamp devices. The clamping force is applied by spring-loaded clamping action to release the workpiece. Then unscrew. Here, this type of clamp is called a bridge clamp. The second one is called heel clamp. Strap clamp in തന്നെ വേറൊരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഹീൽ ക്ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പിന്റെ ഹീല് പോലെയുള്ള ഒരു ഹീല് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഹീൽ പീസിലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നട്ട് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സ്പ്രിംഗ് ഇല്ലാതെയുള്ളതാണ് ഈ ഹീൽ, മാത്രമേ ഇതിന്റെ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവും മുകളിലും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലാമ്പില് ഒരു സ്പ്രിംഗ് ക്ലാമ്പിംഗ് നട്ടിന്റെ താഴെ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഫേംലി ഹോൾഡ്. പക്ഷെ ഹീൽ ക്ലാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ക്ലാമ്പിംഗ് ലിവറുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും അതിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. The workpiece is loaded into jig of removing from this by unscrewing the clamping. That is called heel clamp. Next is called swinging strap clamp. ഇവിടെ ഒരു CAD drawing കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Swinging strap clamp എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു നട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റിവെറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറേഞ്ച്, ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സ്ട്രാപ്പിനെ നമുക്ക് വാച്ചിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് പോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ഈ strap clamp എന്ന് പറയുന്നത്. This is a special type of clamp which provides loading and unloading the workpiece. Workpiece വെച്ച ശേഷം അതിന്റെ ഈ സ്ട്രാപ്പിനെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, ഈ വർക്ക്പീസിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. സച്ച് ടൈപ്പ് സ്വിംഗിങ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ്. അപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് 3 തരമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലാമ്പ്, രണ്ടാമത്തെ ഹീൽ ക്ലാമ്പ്, മൂന്നാമത്തെ സ്വിംഗിങ്
Swinging എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ swing ആവുന്നത്. It will move or latch from ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, റിവറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ്. അങ്ങനെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകണം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈഡ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് സൈഡ് ക്ലാമ്പ്? സൈഡ് ക്ലാമ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു എഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടി സൈഡ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം സൈഡ് ക്ലാമ്പ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ് സൈഡ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൈഡ് ക്ലാമ്പ്. ഫിക്സ് നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലാമ്പിംഗ് നെറ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ വെക്കുക, വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ വെച്ച ശേഷം പോർഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്പൊ ആദ്യം പഠിച്ചത് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് ആണ്, രണ്ടാമത് സൈഡ് ക്ലാമ്പ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹിഞ്ച്ഡ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിഞ്ച്ഡ് ക്ലാമ്പ് ഈ ഹിഞ്ച് ക്ലാമ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ പൈപ്പൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പൈപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പാണ് ഹിഞ്ച്ഡ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു വിങ് നട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ വിങ് നട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് we can and then we can take off the door and we can place over the cylindrical pipes over here and we can tighten this wing nut and we can easily machine cylindrical parts. So the strap is locked on the one side by means of a hinged bolt or wing nut. Wing nut ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നോർമലി കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പാണ് ഹിഞ്ച്ഡ് ക്ലാമ്പ്. അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പാണ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാക്വം ക്ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്വം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാമ്പിംഗ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ് ഈ വാക്വം ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് എടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് താഴെ ഒരു വാക്വം ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ വാക്വം ക്ലിപ്പ് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് മെഷീൻ അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്വം അവിടെ മാറുന്നു. അതേ മെത്തഡോളജി തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഒരു വാക്വം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് സർഫസിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ്, വാക്വം ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ബോട്ടം സൈഡ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ടോപ്പ് സൈഡ്. കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബോട്ടം പോർഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ഒരു വാക്വം ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ the pressure is limited. The clamping face is circumscribed by a rubber seal groove all around. ഒരു താഴെ കാണുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ക്ലിപ്പിനെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും. This type of clamp is called a clamp. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. The last one is called a magnetic clamping machine. Magnetic clamp എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴാണോ ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം
ചെയ്യുകയും ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണഗതിയിൽ പൊസിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ആക്ഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഓഫ് പൊസിഷനിലായി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വർക്ക് പീസിനെ അൺക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ കമ്പയർഡ് ടു weak and it is not very often, but സാധാരണ magnetic clamping methods. There are 5 types of clamping methods in the industry. The first one is called a strap clamper. This is broadly classified as a bridge clamp, heel clamp, and swinging clamper. Bridge clamp is nothing but it is very simple and reliable clamping devices. The force is applied by the spring-loaded clamping nut. And the second classification of strap clamp is heel clamper. It is consists of a heel stud that is a design which is more or less heel clamp and bridge clamp, but the design differs from the bridge clamp as well as in the heel clamp. We can tie the stud in the way that the workpiece will hold. The third type of strap clamp is called a swinging strap clamp. One side it is riveted, and then we can move into a particular direction, and then over the workpiece and tight with respect to the screw. It is very simple type of swinging strap clamp. And the second classification is called a side clamp. It is known as edge clamp. In this case, the surface to be machined is always clamped above the clamping device. This clamping device is recommended for fixing length workpiece. The clamping device is used in figure what here. This is called a side clamp. And the hinge clamper. This is used in for electrical pipes holding mechanisms. Hinge clamp has a hinge to hold, and a wing nut is used over here. And unscrew this wing nut with respect to the requirement. Clamp the workpiece with respect to the requirement. This type of clamp is called a hinge. And the next classification is vacuum clamp. With the help of vacuum pressure, uses vacuum clamp. So pressure which is used applied in the clamping forces is 1 kilogram per centimeter square pressure. This is convenient for securing thin flat sheet and shaping operations. The next one is called the magnetic clamping method. Electromagnetism ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെച്ച് ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യുകയും അൺക്ലാമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തഡോളജിയാണ്. So these are the different types of clamps and locating devices. Okay, so here comes the end of the second session. Now you ask more questions. Sir, hi, Anish here again. So, sir, we have been receiving questions, so I'll start with one which was asked by Arfas, asking why not use a universal clamp that can be used for all. So I think he's asking why we are using different types of clamps instead of just the universal clamp. Yeah, fine. That's a very good question. We don't. The application is not same in every aspect. Application ഓരോ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഒരു റെക്ടാംഗുലർ പീസിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റെക്ടാംഗുലർ പീസ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ട്രയാംഗുലർ പീസ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പീസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് clamping different methodology നമ്മൾ apply ചെയ്യേണ്ടി വരും. That's why we developed different types of clamping. Next question is from the so he's asking
Locating from a plane. ഒരു മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഓപ്ഷൻ. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തഡോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിനെന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? മിനിമം ക്ലാമ്പിംഗ് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് മിനിമം ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് feasible also. That's why we are not using universal clamping. Yes, question? Question is from Abhijit Dasan. He's asking, while locating plane surface, can we get the determined accuracy because minute regularities which gives rise to friction? Can you repeat the question? Yes, sure, sir. So he's asking, while locating from a plane surface, can we get the determined accuracy because even the perfect plane surface will have minute rise to friction? സൗണ്ട് കട്ടായി പോകുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയൂ, വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയൂ. Sir, while locating from plane surface, can we get the determined accuracy because the perfect plane surfaces have some minute irregularities which gives rise to friction? Okay, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്, പ്ലെയിൻ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? സർ, എത്ര നല്ല പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മൈന്യൂട്ട് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കാണില്ലേ? അപ്പൊ അത് ഫ്രിക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ ചോദ്യം കറക്റ്റ്? ആ ചോദിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതെ സർ, അതെ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതായത് ബേസിക് റെഫറൻസ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലെയിൻ ജനറലി the feed movement of work this way. അപ്പൊ ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഫ്രിക്ഷനെ നമുക്ക് 100% നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫോഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. ആവശ്യമുള്ള ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ച് മാത്രം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫസും ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബ് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വർക്ക്ഔട്ട് ആവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജോബ്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, എന്താണ് മെഷീനിങ് ടൈം, എത്രത്തോളം ഉണ്ട് മെഷീനിങ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്, ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈലി പ്രിസൈസ്ഡ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വേണമെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ തന്നെ ചെയ്താലും ശരി, ദർ ഷുഡ് ബി എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു ചുമരിന്റെ എൻഡ് ഭാഗം എത്തി, ആ എൻഡ് കോർണറിൽ എത്തിയ ശേഷം ആ കോർണറിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്വയർ ബോക്സ് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകില്ലല്ലോ. ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ മെഷീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രം പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ആവണം. അതല്ല എങ്കിൽ സാധനം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണ്ടേ, എങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റ് അവിടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം. വർക്ക് പീസ് അവിടെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വർക്ക് പീസ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് സാധാരണ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവിടെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പിംഗ് can be പെർമനന്റ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വർക്കിംഗ് പൊസിഷനിൽ എപ്പോഴും ഈ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതിന് കണ്ടിന്യൂസ് മാസ് ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ നമുക്ക് വെറുതെ വർക്ക് പീസ് മാറ്റേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, what clamps are used mostly in workshops? Question from Madhav. What kind of clamp are mostly type of clamps are mostly used in workshops? നമ്മളങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് ഒരു പേര് പറയില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാമ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പൈപ്പിന്റെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹിഞ്ച് ക്ലാമ്പ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് which is being carried out എന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് അതിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത്. ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, sir. Another question from Liju. Most common type of concentric location? It is basically the most common type of concentric location is locating placed in a pole. That is the most common type of concentric location. Concentric location il namukku endu ariyo concentric location oru karanavashalum concentric locator ee locate cheyina work piece indeyum axis same aanu nirbandamulla. adu eccentric avam ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സിൽ വെക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് locating is always placed in a pole in the concentric location. Okay, sir. Next is from Vishnu. Depth of groove clamps. Very good question. I expect this question from you. ഗ്രൂവിലൂടെയാണ് വാക്യൂം പ്രഷർ ശരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഗ്രൂവ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യൂം ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് വാക്യൂം. Sir, you're not audible. Hello? Hello, sir? Hello, sir? You're not audible. Hello? Hello, sir?
I think we have lost his connection. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, okay. സാറിന്റെ കണക്ഷൻ പോയി തോന്നുന്നു. ചെക്ക് ചെയ്യുവാണേ, ഒരു മിനിറ്റ്. സാറിന് ഒരു നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്തിൻ 1 minute. സാർ കണക്ട് ചെയ്യുവാണോ അപ്പോ? സാർ ഇപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ തിങ്ക് നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 4:10 ആയി. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ഡെപ്ത് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ വാക്യൂം ക്ലാംപ്സ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? ഇല്ല സാർ, അതിനിടയ്ക്കാണ് ആക്ച്വലി പോയത്. ഐ ആം വെരി സോറി, ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ആക്ച്വലി the groove of that vacuum clamp is normally 0.025 millimeter ആണ് ഇതിന്റെ groove. It's a very good question because ഈ 0.025 millimeter-നകത്താണ് ഈ ഗ്രൂവിലാണ് വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് മുകളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് vacuum pressure of 1 kilogram per centimeter square. So vacuum clamping depth of groove in vacuum clamp is normally used this 0.025 millimeter. I repeat, 0.025 millimeter. What are important that? Thank you. Next question. Sir, I think we'll take one more question because already time up. Next question is from Al. The basic difference in heel. Oh yeah. What is the difference between bridge clamp and heel clamp? Yeah. Bridge clamp എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ spring is used, but in the heel clamp, center stud is used. This is the main difference. രണ്ടിലും സ്പ്രിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലാമ്പിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ബോട്ടം പോർഷനിൽ സ്പ്രിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ ഹീൽ ക്ലാമ്പ് സെന്റർ സ്റ്റഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദ വർക്ക്. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി അറിയാം, രണ്ടും മോറുള്ള സെയിം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, sir. So I'll think take just one more question, last question, and this question is actually from set 1, sir, because there are similar questions കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ question is this about 3-to-1 principle. Is this the only principle which gives rise to perfect arresting? Yeah. നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാംഗുലർ വർക്ക് പീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മാക്സിമം അറസ്റ്റിംഗ് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് 12 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 3-to-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ്. കാരണം 9 പോർഷൻസ് നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ആയി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെന്റ്. കാരണം ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ചിലവ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ തിങ്കിങ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഫൈനൽ ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു മാക്സിമം 9 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 3-to-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ്. Okay, sir. Even though we have more questions, already 4:14. Since we have already exceeded the given time, I think we'll stop taking questions. So let me thank you, sir. Thanks a lot for actually helping us through this period, and very, very happy to get a session from you, sir. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much. I think we have another one more session in next week. We'll continue with another module. So, all right. Thank you. Before my concluding note is this. This is basically I delivered basics of clamping and locating devices, and
process which is used in manufacturing industry. Just go through your notes and other informations and gain more knowledge about this. And each and every point is a project. So explore the opportunities. Thank you very much for this wonderful opportunity, and thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. And thank you, attendees, everybody who joined the session. Thanks a lot. We look forward to seeing you in the other sessions as well. So thanks a lot. Have a great evening and a great Sunday ahead. Bye bye. Thank you.